لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا السلام علیکم ویلکم زندہ باد پاکستان India. Yemen with India brother yes I love you Yeah. thank you لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا take a photo في take photo He's doing the vlogging with me. Thank you. اگر آپ سم لینا چاہیں تو یہ ہے ان کے کیاسک لگے ہوئے ہیں زین STC موبیلی یہ تین ہی زیادہ ہے میں ابھی یہ زین یوز کر رہا ہوں یہ STC ہے یہ موبیلی ہے یہیں سے آپ پیکج ڈلوائیے امیڈیٹ ایکٹیویشن ہو جائے گا آپ کو ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا یہ ہے غار سور جانا پڑے گا آپ کو وہاں اوپر تک تزداد جمالا لا 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 اوپر جا کے اندر ایک چھوٹا سا غار تھا جس میں آپ جا کر چھپ گئے تھے ایک کبوتری نے انڈے دیے ایک مکڑے نے جالا بنایا اور ایک سانپ نے ڈس لیا تھا یہ بڑی مشہور بات ہے آپ نے بھی اپنے علماء سے سنی سنی ہو ہوگی ہاں ٹھیک ہے ہمارے کو بتاتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر کر اوپر چلے گئے تو ایک راستے میں ایک کافر عورت تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی اچھا ٹھیک ہے ہاں کافر لوگ ڈھونڈ رہے تھے کافروں نے آ کے یہ دیکھو ایسا غار ہے یہ اوپر نا ایسا غار ہے ٹھیک ہو گیا بعد جناب جو ہے نا وہ کافر لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کافروں نے آ کے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے دیکھا ہے اس نے پہاڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تھا اور یہیں پہ پتھر کی ہو گئی تھی اچھا اب ان کے لوگ ہر چیز کو بدعت شرک کا نام دے کر اس کا بت توڑ دیا وہ زمین کے برابر کرتے باہر ابھر آتا تھا زمین کے برابر کرتے پھر باہر ابھر آتا کیوں کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان تھا کیوں کہ وہ سزا یافتہ عورت ہے اللہ نے اس کو سزا دی یہ سینٹر میں وائٹ رنگ کا پتھر زمین سے ابھرا پڑا ہے سینٹر میں چٹے رنگ کا وائٹ رنگ کا یہ آج سے 40 سے 45 سال پہلے یہ کافر عورت کا بت تھا یہ اس نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا نا پہاڑ کی طرف میں نے جاتے دیکھا ہے تو یہیں پہ یہ پتھر کی ہو گئی تھی ہاں جی اور یہ وہ مقام ہے تاکہ ہم آنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھی کئی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی باتیں کرتے ہیں یہ ایک کافر عورت تھی اللہ کو ادا پسند نہیں آئی اس کی تو اللہ نے فوری سزا دی یہ اب قیامت کے روز ادھر سے کھڑے ہونا ہے اس نے اچھا یہاں سے اٹھے گی وہ ادھر سے اٹھے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ مقام کا سمجھ آ گیا نیکسٹ آگے چلیں یہ حبیل اور قبیل جہاں پر انسانیت کا پہلا قتل ہوا یہ وہ مقام ہے جناب حبیل اور قبیل اس نے قتل کر لیا پھر جب اس کے دفنانے والی جگہ ہی تو اپنے کندھے پہ رکھ کے پھرتا رہ گیا وہ بھی ایک مقام آئے گا جو آپ کو کبھی کوئی نہیں دکھائے گا وہ بھی میں دکھاؤں چلو دیکھو ٹھیک ہو گیا جی لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا میدان مزدلفہ ہے جناب ہاں اس کے اندر ابھی ہم داخل ہونے والے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایسی بانٹ ہے کہ چاہے امیر چاہے غریب اس کھلے آسمان کے نیچے اس زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے پوری رات قیام کرنا پڑتا ہے مغرب اور عشاء ہم نے اس میدان میں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں صبح کی نماز پڑھ کے شیطانوں کے لیے کنکر اٹھا کے ہم وادی مینا میں جاتے ہیں یہ سامنے وادی مینا کا ایریا ادھر ہم نے دوبارہ واپسی آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ اب ہم اندر داخل ہو گئے ہیں یہ
कुआं नजर आ रहा है पुराने से वाला? ये कुआं, हाँ जी, वो बीबी। खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये पुराने वाला समझ आ गई। बीबी जुबैदा ने बनवाया बीबी जुबैदा, वाकयात भी पढ़े होंगे, खलीफा हारून रशीद की ये बीवी थी। मशअर अल हराम भी मुजल्फा है। अच्छा। ये पूरा साल बंद रहती है, ना यहाँ अजान होती है ना यहाँ नमाज होती है। जब हज के टाइम जब हाजी लोग आ जाते हैं तो ये खुल जाती है। ये देखे जगह जगह कंकरियां बिखरी हुई हैं, आप देखें हाजी लोग उठाते हैं शैतानों के लिए। इस पूरे मैदान में अभी तो ये आपको खाली नजर आ रही है, उस वक्त में ये एक इंच भी बैठने की जगह नहीं मिल रही हो। सामने वाला टाइल वाला रास्ता आ रहा है लाल कलर का। हाँ जी। ये हाजियों के पैदली का रास्ता है जो मैदान अरफात से लेकर ना इस मैदान तक चल कर आती है। 5 किलोमीटर का फासला। हाँ जी, ये देखो ये रास्ता है, 5 किलोमीटर का फासला है भाई साहब। यही रास्ते से हाजी मैदान अरफात से इस मैदान मुजल्फा तक। ये मुजल्फा का मैदान है ना। अच्छा अच्छा। ये देखो ठंडे कूलर के पानी लगे हुए हैं ताकि आपको ठंडा यख पानी मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे की कब्र भी इधर ही है। ओह अच्छा अच्छा। एक कत्ल उधर हुआ हाँ, लेकिन दफन इधर। और उठा के फिर जिस उनको। तरह ये हबील और कबील और उनके कबीले वालों का कब्रिस्तान। अच्छा, उनके पूरे कबीले वालों का। सलाम भी कर लो, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उठा को हाथ उठा कर अस्सलाम वालेकुम। हाँ। इसका नाम है जबले रहमत। वो आपको नीले रंग का पिलर नजर आ रहा है, काले रंग का नीले रंग का। यहाँ पर हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा का तौबा कबूल हुआ था। क्या हुआ था? तौबा। हाँ जी, जब अल्लाह ताला ने उनको इस जमीन पर उतार दिया, 300 साल घूमते रह के दुआ कबूल नहीं हो रही थी। एक दिन थके हारे बाबा जी एक टीले पर बैठे और अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह डाली, मेरी आँख खुली तो मैंने अर्शे मुअल्ला पे तेरे नाम के साथ एक नाम देखा था। या बारी ताला तेरे को उस नाम का वास्ता है, मेरे को हवा से मिला दे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। ये वो मकाम है, ठीक है जी, कबूल करके समझ आ गई। हवा अलैहिस्सलाम से मिला है उनको। हाँ जी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अम्मा जी इधर से चढ़ गए, अब्बा जी उधर से चढ़ आए। तो हाईलाइट इन्होंने इसलिए किया हुआ है ना भी ताकि लोगों को नजर आए, पहचान सके। हाँ, तो ऊपर जाने की कोई दलील नहीं है कि बंदा जी ऊपर जाए, वो नीचे से भी ऐसे ही नजर आता है, वो ऊपर से भी ऐसे ही नजर आता है, ठीक है। तो वो बंदा खड़े होकर दुआ भी मांग सकता है और तस्वीर वीडियो जो भी बनाना वो बना सकता है। नाम है वादी मैसर। वादी मैसर। हाँ। हाँ। अबरा नामी यमन का बादशाह खाना काबा पे हमला करने के लिए आया था। हाँ। उसके हाथी इधर रुक गए थे। अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजकर यहाँ पर कंकरियों की बारिश कराई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम इस वादी से गुजरो तो अस्तगफार करते गुजरो, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का अजाब आया है। अच्छा, उसके साथ एक बहुत बड़ा अज़दहा भी आया था जिसे आप एनाकोंडा बोलते हैं, जो बंदे खा जाता था। वो ऐसे बाहर निकलने लगा, यहीं पे पत्थर का हो गया। ये सामने से ये आपको गौर से देखते, अपनी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा। हंस देगा सका ऐसा आपको। यही है। अभी नजर आया सबको? हाँ हाँ हाँ। ये नुक्कर पे टांग भी नजर आ रही है, इसका अभी मुंह भी आ जाएगा, आंख भी है, देखिए। मेंढक की शक्ल का हाँ। पत्थर। ये पे पत्थर के हो गए थे। क्या हो गए थे? एक एक पत्थर के। हाँ। ये देखो अभी मुंह देखो, अभी नजर आएगा। हाँ, दिख रहा है। जिसका
का नाम है नहर जुबैदा। हाँ, नहर जुबैदा। ये खातून उस जमाने में हज करने के लिए आई थी। अच्छा। तो मक्के के हाजियों के लिए पानी नहीं होता था। जब वो चली गई तो उसकी शादी खलीफा हारून रशीद के साथ हो गई। अच्छा। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि तेरे को हक महर क्या चाहिए? उसने कहा मेरे को मक्के के हाजियों के लिए पानी की एक नहर बनवा दो। उस बंदाए खुदा ने इराक से लेकर मक्का तक ये नहर बनवा कर दी थी। उसको हक महर में वो सामने पहाड़ के साथ जो दीवार चल रही है वही। ये नहर जुबैदा है। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا अपने बेटे को लिटाया था और जन्नत से कुर्बानी का दुम्बा, हाँ, वहीं पे उतरा था। यानी कि ये उनकी कुर्बान का। आपको नुक्ते की बात बताता हूँ कि हमारा पहला महीना भी कुर्बानी का है, आखिरी महीना भी कुर्बानी का है। देखो अल्लाह ताला की कैसी बात है। لا نحتاج المال كي نزداد وادي مينا. جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس इसका फायदा क्या है पहले तो ये बताओ। जब तुम हज पे आओगे, अल्लाह तुमको ले आए हज पे, तो तुम जो है ना दीवार है ना, ये पंखों के पीछे ऐसा जनाब छोटा शैतान, ये दरमियान वाला है। ये देखें, ये सेंटर में जो नजर आ रहा है, हाँ। ये दरमियान वाला है। वो आखिरी जो नजर आ रहा है वो बड़े वाला। हाँ, ये लोग आके इसको जोड़ते हैं ना, कंकरियां मारते हैं जनाबे वाला। पहले दिन प्यारे भाई आते हैं ना, पहले दिन हम इसको 7 मार के चले जाते हैं, ठीक है। दूसरे दिन जब हम आते हैं 7 उसको 7 21, आपने सुना होगा, ऐसी बात है ना है। तो ये किसी दौर में आपने सुना होगा कि यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, बंदे काफी फौत हो गए, ऐसी बात है। सुना था। अभी इन्होंने क्या सिस्टम बना दिया है, अभी इन्होंने ये 5 पोर्शन बना दिए हैं, 1 2 3 4 5, ताकि लोग जो इधर से आ रहे हैं वो इधर मारते, इधर 1 वे वाला हिसाब है। आपसे ये सवाल है कि ये क्या बना हुआ है? ये सामने वाला जो हेलीपैड होगा वो, ये क्या है? रास्ते ही लहदा है। वो हेलीकॉप्टर पे बैठकर इधर आकर उतरते हैं, इधर से मारते हुए उधर तक जाते हैं, हवा में उधर से मारते हैं। हेलीकॉप्टर फिर उधर पहुंच जाते हैं, वो उधर से बैठ के सीधा इधर आ जाते हैं। ये है जी उनका प्रोटोकॉल वाला हज। ये इस तरह जी भाई साहब, ये ऐसे उसी दौर में कि मैं बात कर रहा हूँ, लोग कम थे, ऐसे पिलर नुमा होता था, लोग उस दीवार पर चढ़ के सर से भी पकड़ लेते थे, जूती उतार के मारते थे। उन्होंने क्यों ये बनाए हैं? क्योंकि दुनिया बढ़ गई है। अमल हो बस। ना लाखों करोड़ों की वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। هو أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا हाँ, आप वहाँ से इस पहाड़ में जाकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अल्लाह ताला ने पहली मरतबा फरिश्ता जिब्रील अमीन को भेजा। कुरान पाक की पहली आयत इसी गार में नाजिल हुई, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से आते हैं तो ज़मीरोनी मुझे चादर उड़ा दो,
ابھی جورانا مسجد پہنچ گئے. تو یہاں سے احرام باندھ کے حاجی میقات ہے یہاں سے, تو احرام باندھ کے واپس کعبہ شریف کی طرف جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے. جاري قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن كي نزداد جمال. جنت المالا قبرستان ہے نا, یہاں پر حضرت ام المومنین حضرت عمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, صحابہ اکرام ہیں, تبع و تابعین اور مخلوق خدا ہے. سلام کر سکتے ہو. السلام علیکم. ہاں جی, اہل قبول. الجن, یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور جن سنا کرتے تھے. ماشاء تو اللہ. آپ نے جنوں کو اس مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمان کیا. میں نے کہا یہ جو مسجد ہری لائٹ والی نظر آ رہی ہے نا, اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. ادھر لگائی تھی یہ. ہاں, اس زمانے میں تو جھوپڑیاں ہی لگتی تھی نا, کیونکہ گھر تو نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس کے اپوزٹ جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد شجر اس کو اس لیے بولتے ہیں, اس کا نام ہے. ایک کافر آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت آپ کے پاس چل کر آ جائے تو میں کلمہ پڑھ. جڑوں سمیت چیرتا ہوا آ کے سرکار کے قدموں میں گر گیا اور کافر نے کلمہ پڑھ لیا.